Praise the Lord. Hallelujah. 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 എല്ലാവരും കർത്തരെ സ്തുതിപ്പോ. Hallelujah. 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 ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ Hallelujah ഈ സൺഡേ സർവീസിൽ Hallelujah പ്രവേശിക്കാൻ തവണ കർത്തർ ചെയ്ത ഉദവികൾക്കായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. എല്ലാവരും കർത്തരെ സ്തുതിപ്പോ. Hallelujah. ഫസ്റ്റ് സൺഡേ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പോ. Hallelujah. കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പോ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. നന്ദിയപ്പാ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പോ ഇരുന്ന് Hallelujah. മുഴങ്കാൽ മടക്കി കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പോ. Hallelujah. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പോ. Hallelujah. അവൻ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യൻ. Hallelujah. അവൻ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ. Hallelujah. Hallelujah. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി അപ്പാ സ്തോത്രം. ആണ്ടവരെ അങ്ങേക്ക് നന്ദി സെലുത്തുക. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 പാട്ടുകൾ പാടി കർത്തരെ സ്തുതിപ്പോ. Hallelujah. Hallelujah. വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്കായി ജീവിപ്പോ. Hallelujah. Hallelujah. ഇന്ന് കാല വസനത്തിൽ നിന്ന് കർത്തർ പേശുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിപ്പോ. Hallelujah. Hallelujah. സഭയിൽ വ്യാധികളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്കായി ജപിപ്പോ. Hallelujah. പാസ്റ്റർക്കായി ജപിപ്പോ. Hallelujah. அவங்க ഇപ്പോഴും ഐസിയുയിലാണല്ലോ. Hallelujah. കർത്തർ ഒരു ആശ്ചര്യം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ജപിപ്പോ. Hallelujah. Hallelujah. എല്ലാവർക്കും தெரிந்த പോലെ അവങ്ങളുടെ ലങ്സ് 90% വർക്ക് ആവണേ ഇല്ല. only 10% is working. so നാം ജപിപ്പോ. കർത്തർ ഒരു ആശീർവാദം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതിന് let God do a wonderful miracle in his life. Hallelujah. 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 നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി അപ്പാ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. Hallelujah. 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 യേശുവേ നന്ദി. സഭയിലെ ഓരോരോ കുടുംബങ്ങൾക്കായി ജപിപ്പോ. Hallelujah. കർത്തർ എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കുന്നതായിട്ട് വിടുതലുകൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ജപിപ്പോ. Hallelujah. Hallelujah. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. അനേക സഭകൾ ഇന്നേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. Hallelujah. എല്ലാ സഭകളെയും കർത്തർ ആശീർവദിക്കുന്നതായിട്ട് ദേശത്തെ കർത്തർ സുഖം തരുന്നതിനായി ജപിപ്പോ. Hallelujah. എല്ലാ വ്യാധികൾ ദേശം വിട്ട് മാറുന്നതിനായി ജപിപ്പോ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. നന്ദി യേശുവേ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. യേശുവേ നന്ദി അപ്പാ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. Hallelujah. Hallelujah. പിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് കാലയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഈ സമയം വർഷിപ്പിനായി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുന്ന അപ്പാ സ്തോത്രം. പാട്ടുകൾ പാടി കരങ്ങൾ തട്ടി ആവിയിൽ കർത്താവിന്റെ വലമയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ, ആരാധിക്കട്ടെ. Hallelujah. കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കായി നന്ദി സെലുത്തുക അപ്പാ സ്തോത്രം. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി. Hallelujah. കർത്താവെ, കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തരെ ആശീർവദിക്കപ്പ. ഈ ആരാധനയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ മുഖാന്തര ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ ആശീർവദിക്കപ്പ. സ്തോത്രം. Hallelujah. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ ആശീർവദിക്കപ്പ. സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്ക, വിടുതൽ കൊടുക്ക, വസനത്തിൽ നിന്ന് പേശുകപ്പ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. കർത്താവെ നന്ദി അപ്പ, നന്ദി. Hallelujah. ജപം കേട്ടതற்காയി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിനാലേ ആമേൻ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. இயேசுவின் நாமத்திலே ஆன்லைன் வாயிலாக எங்களோட ஆராதனை இருந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கர்த்தர் தாமே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த வருடம் 8 மாதங்கள் கண்மணி போல பாதுகாத்து இந்த 9வது மாதம் இந்த 6ஆம் தேதியில தேவனாகிய கர்த்தர் பலவித கோரமான சூழ்நிலை மத்தியிலும் தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மோடு இருந்து மரண பள்ளத்தாக்கின் நடுவிலும் நம்மோடு வந்து நம்மை பாதுகாத்து கொண்டு வழிநடத்தியிருக்கிறார். அவர் எவ்வளவு நல்லவர். அவர் துதித்து இந்த காலை வேலை உயர்த்தி பாடும். துதித்து பாடிட பாத்திரமே துங்கவன் இயேசுவின் நாமம். துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூயனை நேயமா ஸ்தோத்திரிப்போம் என்ற பாடலை சேர்ந்து பாடுவோம். அவருடைய நடத்துதல் அது அற்புதமா இருக்கிறது. ஆமென். அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். கடந்த நாட்களில் கண்மாணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே. கடந்த நாட்களில் கண்மாணி போல்
கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே. கர்த்தரையே நம்பி ஜீவித்திட இருபையும் மீந்ததால் ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். அக்கினி ஊராய் நடந்தாலோ, ஆழியின் தண்ணீரை கடந்தாலோ, அக்கினி ஊராய் நடந்தாலோ, ஆழியின் கண்ணீரை கடந்தாலோ, சோதனையோ மிக பெருகினாலோ, ஜெயம் நமக்கீந்ததால் ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். இந்த வனாந்திரை யாத்திரையில் இன்பராம் இயேசு நம்மோடிருப்பார். இன்பராந்திரை யாத்திரையில் இன்பராம் இயேசு நம்மோடிருப்பார். போகையிலும் நாம் வருகையிலும் உங்களிடமானதால் ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். வாஞ்சைகள் தீர்த்திட வந்திடுவார், வாழ்வென்றே நாம் அழைத்திடுவோம். வாஞ்சைகள் தீர்த்திட வந்திடுவார், வாழ்வென்றே நாம் அழைத்திடுவோம். வானத்திலே ஒன்று சேர்ந்திடும் நாம் நெருங்கிட ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். துதித்து பாடிட பாத்திரமே துங்கவனேசுவின் நாமமே. துதித்து பாடிட பாத்திரமே துங்கவனேசுவின் நாமமே. விரலின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் கோயிலை நேயமாய் ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். ஹல்லேலூயா. அவருடைய நடத்துதல் எவ்வளவு இனிமையாக இருக்கிறது. மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன்.
உமது கோலும் தடியும் என்னை தேற்றுவிட்டு தாவீது எழுதின போல கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது ஒரு மரண இருளின் பள்ளத்தாக்காக இருக்கலாம், ஒரு கோர பயங்கரமான ஒரு இருளான சூழ்நிலையாக இருக்கலாம், அந்தகாரத்தின் பாதைகளாக இருக்கலாம். தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த அந்தகாரத்தின் பாதையிலும் நம்மோடு இருந்து நமக்கு முன் செல்கிறாரு. ஜெய கிறிஸ்து முன் செல்கிறாரு, ஜெயமாக நடத்திடுவார். அவர் ஒருபோதும் நம்மை விட்டு விலகாதவராக இருக்கிறார், நமக்கு முன் செல்லுகிறார். வாக்குரைத்தவர் அவர் நிறைவேற்றுவார். அவர் பொய் சொல்ல ஒரு மனிதன் அல்ல, மனம் மாற ஒரு மனுபுத்திரன் அல்ல. அவர் சொல்லி அவர் செய்யாதிருப்பாரோ, அவர் வாக்குரைத்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரோ. அவர் சொன்னார் ஆனால், அவர் சொன்னால் ஆகும், அவர் கட்டளையிட்டு இருக்கும் என்று வேதம் எழுதியிருக்கிறது. அவர் நடத்துதலை இந்த அதிகால வேலையை யோசித்து பார்ப்போமா, சிந்தித்து பார்ப்போம். 8 மாதங்கள் கண்மணி போல பாதுகாத்தார். 8 மாதங்களின் சூழ்நிலைகள் மிகவும் மிகவும் கொடூரமாய் இருந்த போதிலும் நம்மத்தில் அவர் இருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்வதே பெரிய பாக்கியம். நம்மை விட்டு அவர் விலகவில்லையே. மேக ஸ்தம்பமாய் அக்கினி ஸ்தம்பமாய் நம்மோடு இருந்தாரே. கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் ஆபத்தான நேரத்திலும் நம்மோடு இருந்த ஒரே ஒருவர் என்றால் அது இயேசு மாத்திரமே. நாம் நம்பினவர்கள் நம்மோடு இல்லாமல் போயிருக்கலாம், நாம் உற்றார் உறவினர்கள் நம்மோடு இல்லாமல் போயிருக்கலாம். நம்மோடு இருந்தவர் ஒருவர், அவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர், அவர் அண்ட சராசரங்களை சிருஷ்டித்தவர், அவர் இயேசு நம்மோடு இருந்தார். ஒருபோதும் விட்டு விலகவில்லை. சூழ்நிலைகள் அந்தகாரமாய் தோன்றலாம், ஆனால் இயேசு விலகவில்லை. நான் உன்னோடு எப்போதும் இருப்பேன் என்று சொன்னவர், நான் உன்னோடு கூடவே இருப்பேன் என்று சொன்னவர், ஒருபோதும் விட்டு விலகாத அந்த தேவனாகிய கர்த்தர். ஆண்டவரே, எங்களோடு மட்டுமாய் நீர் பாதுகாத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் ஆண்டவர் விரோதமாக காணப்பட்டாலும் ஆண்டவரே சோத்திரம். ஆண்டவரே, many situations are not in our favor Lord. ஆண்டவரே, எந்த ஃபேவரும் இல்லாத, எந்த தயவும் கிட்டி சேராத நிலைமையிலே தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தீரே. தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு துணையாய் இருந்தீரே. நீ பயப்படாதே, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன். ஹalleluya ஹalleluya, நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று தேவனாகிய கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களுக்காய் நன்றி. Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, we magnify the promises which you have given to our life. Yes Lord, we are holding the promises. எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களுக்காய் நன்றி. துணை நிற்பேன் என்று சொன்னீரே, ஒருபோதும் விட்டு விலக மாட்டேன் என்று சொன்னீரே. சூழ்நிலைகள் மோசமாக இருந்தாலும் கூட இருப்பேன் என்று சொன்னீரே. இயேசுவே, நீர் விட்டு விலகுவதற்கு மனிதன் அல்லவே, நீர் மாம்சம் அல்லவே. தேவனாகிய கர்த்தர், அந்த தெய்வத்தின் வல்லமை, அந்த வல்லமை மாத்திரம் எங்கள் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்வதாக. உம்மை மாத்திரம் நம்பியிருப்போம், உம்மை மாத்திரம் நம்பியிருப்போம். ஆண்டவர், உம்மை மாத்திரம் நம்பியிருப்போம். இந்த உலகத்தில் காரியங்கள் மாறி போனால் உம்மை மாத்திரமே நம்பியிருப்போம். எங்களுக்கு எத்தனை நல்லவராகவே நீர் இருந்தீர், எத்தனை ஆண்டவரை பாதுகாத்து உள்ளவராக இருந்து ஆண்டவரை பாதுகாத்தீர். திருக்கரத்தார் ஆண்டவர் உன்னதமானவரை நிழலுக்குள்ளாக நாங்கள் தஞ்சம் அடைந்தோமே. ஹalleluya ஹalleluya. இயேசுவே, நீர் வாழ்க அப்பா. இயேசுவே, நீர் என்று வாழ்க. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. இயேசுவே, நீர் மகிழ்ந்திருப்பீராக. இந்த அதிகால வேளையும் நாமத்தை மாத்திரம் நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் அப்பா. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம்பா, ஸ்தோத்திரம்பா. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. இயேசுவே, hallelujah, hallelujah. ரபனா சிரமோ கரமோந்தரே கரவோ சரகரவோ நபியந்தரா கமோ சிகரவோ நனகமோ ரபனி அந்த சிரேவரே ஹalleluya பாபானா சிரக பாபானா தியந்தரா கபா உமனசே ரபனா திரமா சிக பாபா தர பாபா. வியாதி நேரத்தில் மருத்துவரே, துன்ப வேளையில் ஆறுதலே, ஓடும் வெயில் தானில் நிழலாவாரே, எந்தன் இயேசு நல்லவரே. ஓடும் வெயில் தானில்
இயேசு நல்லவர். அப்பா நீ நல்லவர். மனமுடைந்த நான் என் இயேசு ஹல்லேலூயா. மனமுடைந்து நான் ஜெபித்தாயிலே என் இயேசு நல்லவரே. ஒரு நாளும் கைவிடாதே, ஒரு போதும் விலகிடாதே. ஒரு நாளும் மறவாதே என் இயேசு நல்லவரே. ஒரு நாளும் மறக்குகில்லா, ஒரு போதும் விலகில்லா. ஒரு நாளும் மறக்குகில்லா எந்த இயேசு எത്ര நல்லவன். ஒரு நாளும் மறக்குகில்லா எந்த இயேசு எത്ര நல்லவன். இம்மட்டும் என்னை நடத்தி, இம்மட்டும் என்னை காத்திட்டீ. இந்த இயேசு நல்லவரே. அவர் என்றென்றும் போதுமானவர். எந்த இயேசு நல்லவரே. அவன் என்றென்றும் மதியானவர். என்றென்றும் மதியானவர். எந்த இயேசு நல்லவரே. அவன் என்றென்றும் மதியானவர். நீ மாத்திரம் மதியா, நீ மாத்திரம் மதியோ. ஹல்லேலூயா. நீ மாத்திரம் மதி, நீ மாத்திரம் மதி, நீ மாத்திரம் மதி. எனக்கு Lord, எங்கள் சபைக்கு நீர் மாத்திரம் மதி. என் போதகருக்கு நீர் மாத்திரம் மதி. என் போதக குடும்பத்திற்கு நீர் மாத்திரம் மதி. எங்கள் விசுவாசிகளுக்கு நீர் மாத்திரம் மதி. எங்கள் ஊழியர்களுக்கு நீர் மாத்திரம் மதி. எங்கள் ஆராதனைக்கு நீர் மாத்திரம் மதி. நீர் மாத்திரம் மதி. நீர் மாத்திரம். Lord, you are enough for our pastor. You are enough. You are enough for our ministry. You are more than enough for our life. You are more than enough for our church, God. Yes, you are more than enough. நீர் மாத்திரம். நீங்க மட்டும் போதும்பா ஆண்டவரே. எத்தனை மாறினாலும் நீர் மாறாதவரே ஆண்டவரே. கரம் பிடித்து இத்தனை வருடங்கள் நடத்தினேரே அப்பா. எனக்கு நீர் மாத்திரம் மதி. நீர் மாத்திரம், நீர் மாத்திரம் போதும். நீர் மாத்திரம் போதும். எல்லாவற்றுக்கும் நீர் மாத்திரம் மதியாயிருக்கிறீர். You are enough. You are more than enough. El Shaddai, you are more than enough. எல்லா வேதனைகளுக்கு தாண்டி நீர் மாத்திரம் போதும் ஆண்டவர். எல்லா கண்ணீரின் பாதையிலும் நீர் மாத்திரம் போதும். We lift your name. இந்த காலை வேளை நோக்கி பார்க்கிறோம் உம்மை. நீ மாத்திரம் மகிமைப்படுகிறார். சகல துதிகன மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Hallelujah, 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 hallelujah. மூன்று சதேவ சமுத்திர தாழ்த்தி பாஸ்டருக்காக செய்வோம். கத்திர வல்ல மகனை தொடுபடியாக
அந்த சமூகம் ஆராதிக்கும் போது நமக்கு விடுதலையோடு நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த வேலை தேவன் நம்ம ஆராதிக்கும் போது, அவரை துதிக்கும் பொழுது, ஜபத்துல தரித்திருக்கும் போது, இந்த இடத்துல இறங்குന്ന அந்த வல்லமா அந்த சரீரத்து ஆண்டு தாமே அந்த மகனுடைய சரீரத்துக்குள்ள இறங்கும்படியாக அந்த தேவ வல்லமா எங்க எல்லா உறுப்புகள் பலகீனமா இருக்கணுமோ ஆண்டவர் அந்த சரீரத்தின் மேல் தேவோட வல்லமை இறங்கி ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக தேவனுடைய சித்தமான மகன் திரும்பியும் வந்து இந்த இடத்துல கர்த்தர் ஊழியத்தை செய்யும்படியாக, இந்த இடத்துல அவனோட வார்த்தை எடுத்து சொல்லும்படியாக, அநேக மத்தியில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மகனாய் தேவன் வைக்கும்படியாக, தேவன் ஜீவனின் சுகத்தையும் பலத்தையும் கொடுத்த அந்த படுக்கை விட்டு சீக்கிரமாய் கர்த்தர் எழுப்பும்படியாக, மரித்த லாசரை உயிரோடு எழுப்பின தெய்வம். அந்த ஒரு நாளிலே இயேசு வராமாയിരുന്നു, 2வது நாளில் வராமல் நாட்டம் வச்சதுக்கு அப்புறம் 4வது நாளிலே கர்த்தர் ஒரு அதிசயத்தை செய்தது போல ஜீவனை சாட்சியாய் வைத்தது போல மகன வாழ்க்கையிலும் தேவன் ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படி கேள்வி குறியா இருக்கிற நிலைமையிலே என்ன செய்யணும் தெரியாம தவித்து கொண்டிருக்கிற நிலைமையிலே ஆண்டவர் உயிரோடு எழுப்பும்படியாக, எலும்புகளுக்குள்ள நரம்புகளுக்குள்ள தேவனோட வல்லமை பாய்ந்து செல்லும்படியாக, உயிருள்ள சாட்சியா தேவன் வைக்கும்படியாக கர்த்தர் சித்தத்துக்கு ஒப்போடு இந்த காலவேளை நம்ம ஜெபிப்போம். இந்த சபை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, ஒவ்வொரு குடும்பங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, யாரும் சோர்ந்து போகாதபடி நாளை உற்சாகத்தோடு தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்தோட வல்லமை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கடைசி காலம் நம்ம வந்திருக்கிறோம். இந்த நாள்களில் தேவனுடைய கிருபை அதிகமாய் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, தேவனுடைய வல்லமையினாலும் கிருபைகளாலும் தேவன் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நிரப்பும்படியாக இந்த விஷயங்களுக்காக நம்ம ஒரு மனதோடு சபையாய் ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே உங்க ஸ்தோத்திரப்பா, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா, உம்மை நாங்கள் போற்றுகிறோம். நீங்க சர்வ வல்லமுள்ள தெய்வம், நீங்க அற்புதங்களை செய்த தெய்வம். ஆண்டவரே ஆദ്യ நூற்றாண்டுகளில் சபைக்குள்ளே எவ்வளவு அற்புதங்கள் நடந்தோ அதே வீரிய பிரவர்த்தி அதே அற்புதங்கள் நாளைய சபையிலே எங்கட குடும்பங்களிலே ஆண்டவரே நீங்க செய்வீராகப்பா. ஆவியானவரே சோத்ரப்பா, அந்த விசுவாசத்தை எங்களுக்குள்ளே நீங்க வர்த்திக்க செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறப்பா. ஆவியானவரே உங்க சோத்ரப்பா, நீ எங்கட மத்தில செய்வாடுன உம்முடைய கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா, உமக்கு ஸ்தோத்திர. அதிகமாய் நேசிக்க தகப்பனே, இந்த கால வேளையிலே உம்முடைய சமூகத்திலே கூடி வரும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்தபடி நான் நன்றி. எங்களை குடும்பமாய் ஆண்டவரே சபையாய் ஒரு விசையோட உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறேன் கர்த்தாவே. குற்றங்கள் குறைகள் ஆண்டவரே எங்களை மன்னிங்க. கல்வாரி ரத்தத்தால் எங்களை கழுவுவீராக, அடியாளை கழுவுவீராக, ஜெப ஆவியை ஊற்றுவீராக, தேவ வல்லமையால் நிரப்புவீராக. அக்கினியோட மத்தியிலே இறங்கி வரும்படியாக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா அப்பா ஸ்தோத்திரம். சபையங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த காலவேளை கூட்டத்தை ஆசீர்வதிங்க, நீங்க பொறுப்பட்டு நடத்துங்க. பாடல் போதி ஆசீர்வதிரே. தொடர்ந்து வார்த்தை மூலம் கர்த்தர் எங்களோடு பேசுவீராக. இந்த போன் லைன் மூலம் யார் யார் இருக்கிறார்கள் அத்தனை பேரும் தேவட மகிமையின் பிரசன்னம் ஓ ராமா நீகாவா ராமா சந்தரவா இறங்கி வரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். குடும்பங்கள் செழிப்பாகட்டும், குடும்பங்கள் உயர்த்தப்படட்டும், குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும், ஆவியின் பலன் அடையட்டும், சோர்வுகள் மாறட்டும், கஷ்டங்கள் மாறட்டும், வறுமைகள் மாறட்டும் அப்பா. ஓ ராலாமா சாந்தரா நீகவா லமாரியா அந்தராதவா. ஆண்டவரே இந்த வேலை பாசத்துக்காக எங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உடைய பலத்த கிரியோட மகன் வாழ்க்கையில வெளிப்பட்டு வருவதாக. ஆண்டவரே மரித்த லாசரை உயிரோடு எழுப்பின தெய்வம். ஆண்டவரே ஆயிரம் மகளுக்கு சுகத்தை கொடுத்த தெய்வம், ஜீவனை கொடுத்த தெய்வம் அப்பா. தானியேலோடு அந்த சிங்கத்தின் குகையில இறங்கின தேவன். ஓ ரீகபாலாவா சந்தரா சத்ருவின் ஆண்டவரே வாய்களை கட்டினவ ஆண்டவரே மோசையோடு கூட இருந்த தெய்வமே அப்பா. சந்திரகும் மேச கபேந்திரோடு கூட நீங்க அந்த தீச்சூளை மத்தியிலே நீங்க இறங்கினீங்களே ஆண்டவரே. அதே போல ஆண்டவரே சப்பா பயங்கரமான தீயின் மத்தியிலே சோதனையின் மத்தியிலே இருக்கிற மகனே கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாக விலகிந்தையோடு இருக்கிற மகனே என் தேவன் கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாக ஜெபிக்கிறையா. ஒவ்வொரு அவயங்களுக்குள்ள தேவ வல்லமை இறங்கி வருவதாக. ஓ ராவா சந்தராரபா அந்த பட்டுக்க விட்டு எழும்பும்படியாக சரியான விதத்தில் ஆண்டவரே சுவாசம் சுவாசிக்கத்தக்கதான கிருபையை கர்த்தாவே நீங்க கொட்டுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. நீங்க கொடுத்த ஜீவன் ஆண்டவரே இன்னும் பலப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறையா ஆண்டவரே. எத்தனையோ நாட்களில் வார்த்தை எடுத்து அநேக ஆண்டவரே சொந்த மகன் ஆண்டவரே நீங்க எழுப்புவீராக. ஒரு விசை இறங்கும்படியாக மனதுருக்கம் உள்ள தெய்வம் இறங்கி வரும்படியாக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லையா, மனுஷனால் கூடாதது உம்மால கூடுமா ஆண்டவரே. ஒரு அதிசயத்தை செய்யுங்க. எத்தனையோ அற்புதங்களை நீங்க செஞ்சீங்கப்பா.
அப்பா. மரணத்தின் வெள்ளத்தாக்கில் போன பொழுது நீ ஜீவனை கொடுத்தீங்க, நீங்க எழுப்பினீங்க, நிறுத்தினீங்க. ஒரு விசியோட கூட சமுதிரம் கேட்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ராமா ஸ்ரீகாலே அந்தராதவா ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயங்களை செய்யனவர். ஓ ராமா ஸ்ரீகாராதாலவா உங்களோட துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் சொன்னீங்க. உங்களோட வார்த்தைகளை எங்களை பலப்படுத்துகிறது. எங்களோட பணம் இல்ல, ஆள் பலப்பும் இல்ல ஆண்டவரே, விசுவாசம் இருக்கிறதப்பா. அந்த விசுவாசத்தோட ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. தயவாயிரங்கும், தயவாயிரங்கும். இந்த ஊழியத்தை கண்ணோக்கி பாரும் ஆண்டவரே. ஆயிரம் ஆயிரம் ஆத்துமாக்கள் விடுவிக்கப்படும்படியாக இந்த பகுதிகள் சாட்சியுள்ள ஜீவனாய் என் தேவன் வைக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஓ ராமா லீகமா நம சந்தரபா இந்த ஊழியத்தை கெடுத்தும்படியாக, குடும்பங்களை கெடுத்தும்படியாக, அன்பை குறைக்கும்படியாக எழுபதுகிற பொல்லாத சத்ருவின் கிரியைகளை இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டியர்த்தமாக்குறோம் ஆண்டவரே. ஊரமா லாகரா தூரமா ஸ்ரீகாலவா தீராபாலவா ஆவியானவரே, ஆயிரம் ஆயிரம் ஆத்துமாக்கள் பெருகும்படி ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தினர் ஆண்டவரே பெரிதான நிலைமையில கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தை கொண்டிரும்படியாக செபிக்கிறோம் ஐயா. மகனை கண்ணோக்கி பாரு, மகனை கண்ணோக்கி பாரு. உட பலத்த கிரியை வெளிப்படட்டும், உட காயப்பட்ட காரண மகனை தொடட்டும். ஆவியான வல்லமை இறங்கி வருவதாக, ஆவியான வல்லமை இறங்கி வருவதாக. ஓ ராபால ராதால ஷாதால ரியா கரவா ஆண்டவரே உட வல்லமைக்காக ஸ்தோத்திரம், உயர்த்தெழுந்த வல்லமைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஓ ரீமால ரஷாந்தரவா நாங்கள் சபையாய் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவ கிரியை வெளிப்படட்டும். உம்மால முடியும் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறேன். விசுவாச வார்த்தையை செய்யுங்க. ஓ ரபா ஷீகரமா லதரமா சியாலவா ஆண்டவரே ஒன்றிலாய் வந்து உளவாக்குற தெய்வம் நீங்க அப்பா. நீங்க தயவா இறங்கும், இந்த மகன் மேல இறங்குங்கப்பா. உறவுகளை மன்னிப்பீராக, பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. ஆவியானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நமக்கு ஸ்தோத்திரப்பா. இந்த சபையில ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் விதமா ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. யார் யார் வியாதியிலும் பிரச்சனையிலும் போராட்டங்கள் இருக்கிறார்களோ கர்த்தர் விடுதலை கொடுப்பீராக. ஒவ்வொரு குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து கூட்டத்தை பொறுப்படு நடத்துவீராக. கர்த்தர் பெரிய காரியம் இந்த வாழ்க்கையில ஊழியர்களை செய்வீராக ராஜா. ஜெபம் கேட்டபடி நாள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Hallelujah, stotram, stotram, hallelujah. Praise God, stotram. I thank God for this wonderful, a blessed Sunday. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்காக என் தேவனாக கர்த்தரை நான் துதிக்கிறேன். And let us thank God for His greatness in our life for the last 8 months. கடந்த 8 மாதங்கள் கர்த்தருடைய அந்த மேன்மைக்காக, அந்த அன்பிற்காக நான் தேவனாக கர்த்தரை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Though it's suffering, struggling, whatever it is, in this COVID season, whatever it is, but let's thank God for everything that is poured out in our life. இந்த COVID-19 சூழ்நிலையிலே எத்தனையோ இன்னல்கள், இழப்புகள், எத்தனையோ துன்பங்கள் நேரிட்டது. ஆனாலும் தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மோடு இருந்தார். அதுக்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். Let His presence be with us in September month also. அவருடைய சமூகம், அவருடைய பிரசன்னம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் முழுவதும் நம்மோடு இருப்பதாக. Let us expect great things from God. தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்ப்போம். And let us do the great things for God. தேவனாகிய கர்த்தருக்காக பெரிய காரியங்களும் செய்வோம். Wherever we are, let us submit our lives in the presence of God. எங்க இருந்தாலும் சரி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நம்ம வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்போம். Because Jesus needs our life. இயேசுவுக்கு நம்முடைய வாழ்வு தேவை. He loves us. நம்மை நேசிக்கிறார். So let us submit our thoughts, feelings, everything in His presence. எனவே அவருடைய சமூகத்திலே, அவருடைய பிரசன்னத்திலே நம்ம சிந்தைகளையும் இருதயங்களையும் நாம் அர்ப்பணம் செய்வோம். Let us feel Him in our sorrows, in our happiness. நம்முடைய துன்பங்களிலும் நம்முடைய சந்தோஷங்களிலும் தேவனாகிய கர்த்தரை, இயேசுவை நாம் அதிகமாய் உணர்வோம். Whenever we feel emptiness in our life, let us feel Him. நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த நேரத்தில் வெறுமை காணப்படும் பொழுதோ அந்த நேரத்தில் நாம் இயேசுவை உணர முயற்சிப்போம். He is able to do great things in our life. நம் வாழ்க்கையிலே அவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். He is our mighty God. அவர் நம் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். So there is nothing to worry about anything. எதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. Let us be bold. Behold,
and hold our faith. நாம் விசுவாசமாக இருந்து தைரியம் கொண்டு அந்த விசுவாசத்தை உருக பற்றுதலாக இருப்போம். He will change every situations of our life. நம்ம வாழ்க்கையின் எல்லா சூழ்நிலையும் மாற்றுவார் அவர். If we have faith, it will be done. நம்முடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் இருந்தால், நாம் விசுவாசத்தை கை கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாகவே அது நடந்து முடிக்கும். Satan cannot destroy our life. பிசாசு நம்ம வாழ்க்கையை எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழ்நிலையும் அழிக்கவே முடியாது. Satan cannot destroy our spiritual life. பிசாசு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அழிக்கவே முடியாது. Satan cannot is not able to destroy our physical life. நம்முடைய சரீர வாழ்க்கையை அழிக்க பிசாசுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. Satan even cannot touch our family life. பிசாசு நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையும் தொட நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. Satan not able to touch our future also. நம்முடைய எதிர்காலத்தை தொட பிசாசுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. We have the protection of our Lord. தேவனாகிய கர்த்தருடைய தெய்வீக பாதுகாப்பு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. So let us think and believe that yes, I have the protection of the Holy Spirit. நாம் விசுவாசித்து நாம் நிச்சயமாய் நம்புவோம், உறுதியாய் நம்புவோம். தேவனாகிய கர்த்தருடைய அந்த பாதுகாப்பு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த பலம் நம்மோடு இருக்கிறது என்று. We are sealed by Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவராலே நாம் முத்திரையிடப்பட்டிருக்கிறோம். So let us thank God for everything that's doing in our life. தேவனாகிய கர்த்தர் நம்ம வாழ்க்கையில செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்காகவும் அவரை துதிப்போம், ஸ்தோத்திரிப்போம். Today's meditation, let us read the book of Ephesians chapter 3 verse 20. இன்றைய தியானத்திற்காக திருப்போம் எபேசியர் நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். And it's written there, அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு. Hallelujah. Hallelujah. When we come to the book of Ephesians, எபேசியர் நிருபத்துக்கு நாம் கடந்து வரும்பொழுது, and the chapter 1, 2, 3, when we read all these chapters, முதலாம் அதிகாரம், இரண்டாம் அதிகாரம், மூன்றாம் அதிகாரம் நாம் வாசிக்கும் பொழுது, we can see Paul is talking to the Ephesians about the greatness of our Christ. அதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தேவனாகிய கர்த்தருடைய மகிமையும் மேன்மையும் அந்த எபேசு சபை மக்களுக்கு எழுதுகிறார். He is explaining the greatness of Jesus and the wonderful work of God. இயேசுவினுடைய அந்த மகிமையும் மேன்மையும் தேவனாகிய கர்த்தருடைய அந்த கிரியைகளும் எபேசு மக்களுக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தாமே விவரிக்கிறார். And also explain the plan of God. தேவனுடைய திட்டத்தை அவர்களுக்கு அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். And he is explaining the spiritual blessings in our life. நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் கூட அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் விவரித்து சொல்லி இருக்கிறார். And he is also explained the value, the worth of our life. நம்முடைய வாழ்க்கையின் மதிப்பு, நம்ம வாழ்க்கையின் எவ்வளவு விலை உயர்ந்தது என்பதை அவர் இந்த எபேசியர் நிருபத்தில் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். So we can see the plan of God in our life through these chapters. இந்த எபேசியர் நிருபத்திற்குரிய இந்த அதிகாரங்களில் தேவன் நம்ம வாழ்க்கைக்கு வைத்திருக்கிற அந்த திட்டங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். And when we come to chapter 3 at the end, the red passage, நாம் வாசித்த இந்த 3வது அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதியிலே the red passage, we can see that it's a conclusion of these 3 chapters. இந்த கடைசி வசனங்களை நாம் வாசிக்கும்போது முதல் 3 அதிகாரத்தின் முடிவுகளாக அந்த வசனம் காணப்படுகிறது. So this verse something like the conclusion of all the 3 chapters. இந்த வசனமானது அந்த முதல் 3 அதிகாரத்தின் முடிவாக காணப்படுகிறது. So he was explaining all the great things of the Lord and finally is concluding something in relation with us. அவர் தேவனுடைய எல்லா வித மகிமையிலும் எல்லாவற்றையும் அவர் விவரித்து தேவனாகிய கர்த்தரை நம்மோடு இணைத்து அவர் இங்கே விவரித்திருக்கிறார். So whenever we get time, we must read all these 3 chapters very thoroughly. நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இந்த முதல் 3 அதிகாரத்தை மிகவும் முழுமையாக படிக்க வேண்டும். So the red passage says that Ephesians chapter 3 verse 20, he is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின் படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு.
So when we read this passage, this has two parts in this passage. இந்த வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது இதில் இரண்டு பகுதி உள்ளதை நாம் காணலாம். So the first part we can see that giving more than that we asking, we requesting or in beyond our imagination. முதலாவது பகுதி என்னவென்றால் நாம் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் அவர் கொடுக்கிறார் என்பதே முதல் பகுதியாக இருக்கிறது. And in the second part we can see that God is doing wonderful work in our life through the power, through the spirit that is in us. நமக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாய் அவர் செய்கிற கிரியைகளை குறித்து இரண்டாவது பகுதி விவரிக்கிறது. So when we come to this passage, we can see that Paul is explaining these things from his own experience. இந்த காரியங்களை நாம் வாசிக்கும்போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தாமே தம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அனுபவங்களை கொண்டு தேவனாகிய கர்த்தருடைய வல்லமையை அவர் இங்கு எபேசு சபை மக்களுக்கு விவரிக்கிறார். So he is explaining what he was going through. அவர் அங்கு குறிப்பிட்ட காரியங்கள் எல்லாமே அவர் எந்த சூழ்நிலை கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த சூழ்நிலைகளை தான் அவர் விவரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். So when we come to the book of Philippians chapter 3, பிலிப்பியருக்கு நிருபம் 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் வரும்பொழுது in the verses 4 to 6 Paul was explaining the something about his life. அந்த 3ஆம் அதிகாரத்திலே 4 முதல் 6ஆம் வசனம் வரை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த காரியங்களை அவர் அந்த வசனங்களில் அவர் விவரித்து சொல்கிறார். Then he was explaining and he was proudly saying something that the qualification that he is carrying. அந்த வசனங்களை அவர் சொல்லுகிறார் அவர் எத்தனை சூழ்நிலைகளுக்குள்ளே கடந்து போனாலும் அந்த ஒரு தகுதி அவருக்கு இருக்கிறது என்பதை அவர் அது மிகவும் அது வைராக்கியம் பாராட்டி அவர் சொல்லுகிறார். Proudly he is saying that I am from the tribe of Benjamin. அவர் பகிரங்கமாக சொல்லுகிறார் நான் பென்யமின் கோத்திரத்தான் என்று. Yes, I am a Hebrew. நான் ஒரு எபிரேயன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். I am a Pharisee. நான் ஒரு பரிசேயன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். And also I persecuted the church. நான் தேவ சபையை துன்பப்படுத்தினேன் என்று அவர் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார். And for legalistic righteousness and faultless. Means there's righteousness and faultless. நான் வந்து எந்த நீதியும் அற்றவனாக இருந்தேன் நான் எந்த ஒழுங்கும் அற்றவனாக இருந்தேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். So he was explaining something that he was carrying some credentials. அவர் தன் வாழ்க்கையிலே அவர் போய் கொண்டிருக்கிற अनेक மேன்மைகளை அவர் சொல்லி இருக்கிறார். Well educated, sat under Gamaliel and got much education. நான் நன்றாக படித்தவன் கமாலியல் பாதத்திலே நான் அமர்ந்தவன் என்று தன்னுடைய மேன்மைகளை இங்கு பறைசாற்றி கொண்டிருக்கிறார். So many qualifications were there. அவருடைய தகுதியாக ஆனது மிகவும் அநேகமாக இருக்கிறது. But what happened later? இதற்கு பிறகு என்ன ஆயிற்று? He found everything zero in his life. அவருடைய வாழ்க்கையிலே அனைத்தும் ஒரு ஜீரோவாக காணப்பட்டது. Yes, everything. When he come to the Christ presence, he felt that the credentials, that qualification that he is carrying is empty, is zero. அவர் இந்த தகுதிகளை பெற்று கிறிஸ்துவனிடத்துக்கு வரும்பொழுது அவர் பெற்ற தகுதி எல்லாமே ஒரு பூஜ்ஜியமாக ஒரு ஜீரோவாக காணப்படுகிறது என்பதை அவர் உணர்ந்தார். So what he was saying, when he understood these things, இந்த காரியங்களை அவர் புரிந்து கொண்ட போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? In the same chapter verse 10 Philippians says that அதே அதிகாரத்தில் 10ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். He was saying that I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his suffering. இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுந்தலின் வல்லமையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்துக்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள். So he was says that I want to know Christ. அவர் அங்கே சொல்லுகிறார் நான் கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும். Yes, I want to know the power of his resurrection. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை நான் அறிய வேண்டும். Yes, are we ready to know Christ more? இயேசுவை இன்னும் அறிய நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? Those who are listening, those who are watching, are you ready to know Christ more deeply? இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களும் இயேசுவை இன்னும் அறிய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு வாஞ்சி ஏதேனும் உள்ளதா? Yes, simply we are spending time in prayer, worship and meditation. That's the daily routine going on. நாம் தினந்தோறும் ஜெபிக்கிறோம் வேதம் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரை துதிக்கிறோம் இப்படியே நம்ம நாட்கள் போய் கொண்டே இருக்கிறது. No, here Paul says that I want to know Christ. Yes, every day, every time I want to feel him. இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார் தினந்தோறும் எவ்வேளையும் நாம் இயேசுவை அறிய வேண்டும் இயேசுவை நான் உணர வேண்டும். Yes, you also should know Christ. Let us test him in every day more and more deeply. நீங்களும் நானும் இயேசுவை இன்னும் அதிகமாக அறிய வேண்டும் அவரிடத்தில் இன்னும் அதிகமாக நாம் கிட்டி சேர வேண்டும் இதை நாம் தினந்தோறும் கடைபிடிக்க வேண்டும். And he says that yes, I want to know the power of resurrection.
I want to know the power of his அவர் resurrection. இங்கே சொல்கிறார் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை நான் அறிய வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். Yes, the power that worked in the resurrection of Christ. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலிலே கிரியை செய்த அந்த வல்லமையை அறிய வேண்டும் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லியிருந்தார். That is the Holy Spirit. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர். So he was coming the same passage, that is the Ephesians chapter 3 verse 20. இதைதான் அவர் எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Yes, the power, that power is working in our life. அதே உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை தான் நமக்குள்ளும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. Paul was I'm not preaching about Paul, but I'm bringing an example about Paul's life here. நான் பவுலை பிரசங்கிக்கவில்லை, பவுலின் வாழ்க்கையை ஒரு உதாரணமாக நான் இங்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். And when we come to the book of Acts, we can see that who was Paul and what happened through him. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளை நாம் வாசிக்கிறோம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் யார், அவரை கொண்டு தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன செய்தார், அவர் ஊழியங்களை என்ன செய்தார் என்று நாம் வாசிக்க முடியும். I said about the credentials that he was carrying. அவர் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா மேன்மைகளும் அந்தஸ்துகளையும் அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். Yes, but it was empty, zero before Christ. ஆனால் இயேசுவுக்கு முன்பாக அவர் வைத்திருந்ததான எல்லா மேன்மைகளும் எல்லா அந்தஸ்தும் வெறும் ஒரு ஜீரோவாக காணப்பட்டது. When it happened zero, what happened the next time? ஜீரோ ஆன பொழுது, ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறுமையான பொழுது அடுத்து என்ன நடந்தது? Yes, in the book of Acts, let us come to the book of Acts chapter 19. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 19ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 19ஆம் அதிகாரத்திலே the verses 11 to 12. 19ஆம் அதிகாரம் 11-12 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது it's written that God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left to them. பவுலின் கைகளினாலே தேவன் விசேஷித்த அற்புதங்களை செய்திருந்தார். அவனுடைய சரீரத்திலிருந்து உருமால்களையும் கச்சைகளையும் கொண்டு வந்து வியாதிக்காரன் மேல் போட வியாதிகள் அவர்களை விட்டு நீங்கி போயின, பொல்லாத ஆவிகளும் அவர்களை விட்டு புறப்பட்டன. Hallelujah. Hallelujah. See, an ordinary person now becoming an extraordinary person. ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் ஒரு அசாதாரணமான மனிதனாக மாறினதை இங்கே காணலாம். He never thought about these things will happen in my future, in my life. என் வாழ்க்கையிலே இந்த காரியங்கள் நடைபெறும், என் எதிர்காலத்தில் இந்த காரியங்கள் நடைபெறும் என்று சற்றும் கூட அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை. God is doing some miracles through me. தேவனாகிய கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில் என்னை கொண்டு சில அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். I was something a normal person in my life. நான் என் வாழ்க்கையில் ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதனாக தான் காணப்பட்டேன். But what happened now? Something extraordinary things is happening in my life. ஆனால் என்ன நடக்கிறது? என் வாழ்க்கையிலே மிகவும் அசாதாரணமான இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சூழ்நிலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Here it says that God did the extraordinary miracles through Paul. இங்கே அவர் சொல்லுகிறார், இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை கொண்டு தேவனாகிய கர்த்தர் மிகவும் அசாதாரணமான காரியங்களை அவர் நடப்பித்தார். Yes, that same God is able to do miracles, extraordinary miracles through you also. அதே தேவனாகிய கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் உங்களை கொண்டும் अनेक அசாதாரணமான காரியங்களை செய்ய முடியும். Hallelujah. Hallelujah. He can do extraordinary things in our family life. நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் அவரால் அசாதாரணமான காரியங்களை செய்ய முடியும். He is able to do extraordinary miracles in our future. நம்முடைய எதிர்காலத்திலும் அவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை செய்ய முடியும். He is able to do extraordinary miracles in our physical life. நம்முடைய சரீரத்திலும் நம் சரீர வாழ்க்கையிலும் சரி அவர் அசாதாரணமான காரியங்களை அவர் செய்ய முடியும். And we know that God only made our physical life. நம்ம அறிவனுக்கும் தெரியும் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே நம்முடைய சரீரத்தை அவர் உருவாக்கினார். Yes, he took the mud and made a form, a frame of us. மண்ணை எடுத்து நமக்கு ஒரு உருவத்தை அவர்தானே கொடுத்தார். And he breathed on us. நமக்கு முழுவதும் எல்லா வடிவங்களையும் கொடுத்ததும் அவரே. Now we are alive. நாம் இப்போது ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So it's a miracle that a human being we are with life in the presence of God. அது ஒரு அற்புதம், நாம் ஜீவனோடு இருப்பது, தேவனுடைய சமூகத்தில் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது. So today we should affirm that, must believe that God is able to do wonderful things in our life. இந்த காலவேளை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும், தேவனாகிய கர்த்தர் நம்ம வாழ்க்கையிலே அசாதாரணமான காரியங்களையும் அற்புதங்களையும் நம்ம வாழ்க்கையிலே செய்ய முடியும் என்பது. What shall we do? We have to believe. Yes, he will do. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நிச்சயமாகவே ஆம், அவர் செய்தே முடிப்பார் என்று. So miracles happening here. இங்க அநேக
அற்புதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. What is happening? Even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick or illness people. They are curing. They are getting healing. எல்லா ஒரு கைக்குட்டையும் ஒரு கச்சையும் சரி அதை வியாதிக்காரர்கள் மேல் போட அந்த சுகம் உண்டானது, அற்புதம் உண்டானது. It's a power. There's a power, something working there. அங்கே ஏதோ ஒரு வல்லமை அங்கே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. And you know, in the chapter 20, the same book, அதே புத்தகத்தில் 20ஆம் வசனத்தை 20ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் திருப்பும் பொழுது 10 to 11 when we read, 10-11 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது, உடனே பவுல் இறங்கி போய் அவன் மேல் விழுந்து அவனை அணைத்துக் கொண்டு, கலங்காதிருங்கள், இவன் உயிர் இவனுக்குள் இருக்கிறது என்றான். பின்பு ஏறி போய் அப்பம் பிட்டு புசித்து விடிய காலம் மட்டும் வெகு நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்த பின்பு புறப்பட்டான். Eutychus, when he was died, Paul came and he was alive. ஐத்திகு அவன் மரித்த போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் விழுந்து அவனை அணைத்துக் கொண்டான். So it's a miracle. A dead person got alive there. இது ஒரு அற்புதம். மரித்த ஒரு மனிதன், செத்து போன ஒரு மனிதன் ஜீவனோடு திரும்பி வந்தான். So it's a miracle. அது ஒரு அற்புதம். So in Ephesians chapter 3:20, when we come there, எபேசியர் 3:20 நாம் திரும்ப வரும்போது there Paul was saying that அங்க அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், more than without asking, he knows everything that we need in our life. நமக்கு என்ன வேண்டும், நமக்கு என்ன தேவை என்று தேவனாகிய கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். But what God is doing there, ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் அங்க என்ன செய்கிறார்? he is able to do immeasurably. அவர் மிகவும் அளவுக்கு அதிகமாக அவர் செய்கிறார். When we go to the shop, what they are doing? Measuring and giving. நாம் கடைக்கு போகும்போது அவர்கள் அளவை கொண்டு நமக்கு தருகிறார்கள். So they are not able to give more than 1 kg if we need 1 kg. நமக்கு 1 கிலோ தேவை என்றால் 1 கிலோக்கு மேலே அந்த அளவுக்கு மிஞ்சி அவர்களால் தர முடியாது. See, you want 1 kg fish, நீங்கள் 1 கிலோ உங்களுக்கு ஒரு மீன் வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் you are going to the fish market. நீங்கள் மீன் மார்க்கெட்டுக்கு செல்வீர்கள் என்று சொன்னால் So they are giving 1 kg. அவர்கள் 1 கிலோ கொடுக்கிறார்கள். But you feel that, oh, if he put more than 1 kg, 2 pieces extra, I am so satisfied. அந்த 1 கிலோவிற்கு 2 மீன்கள் அவன் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டால் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் என்று அநேக நேரத்தில் நாம் நினைக்கிறோம். But what they are doing, exact 1 kg they are giving. ஆனால் அவர்கள் செய்கிறது என்ன? அவங்க கரெக்ட் சரியாக அந்த அளவிற்கு 1 கிலோ என்றால் 1 கிலோ அளவிற்கு அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். So you feel something that irritation inside, oh, he didn't give 1 fish extra for me. இந்த நேரத்தில் நாம் யோசிக்கிறோம், ஏன் அவர் இன்னும் ஒரு மீன் அவர் கொஞ்சம் அதிகமாக போடவில்லை. There's a sadness that we felt. அந்த நேரத்தில் ஒரு துக்கம் நமக்கு ஏற்படுகிறது. But what God is doing, ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? God is not like that fisherman in the market. அந்த கடையில் இருக்கிற மீன்காரரை போல தேவனாகிய கர்த்தர். So what he is doing here, அவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? It is written that immeasurably, மிகவும் அதிகமாய் என்று எழுதியிருக்கிறது. There's no measurement. அங்கு எந்த அளவும் கிடையாது. That is Jesus. அதுதான் இயேசு. So we are serving a God, he can do everything immeasurably. மிகவும் அதிகமாய் அளவுக்கு அதிகமாய் செய்கிற தேவனாகிய கர்த்தரை தான் நாம் ஆராதித்து துதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். More than that we ask. நாம் கேட்கிறதற்கும் நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமாய். Hallelujah. Hallelujah. Beyond our imagination. நம்முடைய கற்பனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிற காரியங்கள். You must praise God wherever you are sitting and watching this video. You must praise God that beyond our imagination. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே எங்க இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய கற்பனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டதாகவே அவர் கிரியை செய்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. It's a great God that we have. நமக்கு கிடைத்த தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் மிகவும் வல்லமையுள்ளவர். Beyond that we are asking. நாம் கேட்கிறதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அதிகமாக அவர் கிரியை செய்கிறார். The book of Matthew chapter 7. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம். When we come there, நாம் அங்கு வரும்பொழுது verse 9 to 11, the Matthew chapter 7 verse 9 to 11, Jesus was talking about asking and giving. இயேசு அங்க 9 முதல் 11 வசனங்களை வாசிக்கும் போது கொடுக்கிறதை குறித்து தேவனாகிய கர்த்தர் பேசினார். And there he was saying this way. அங்கு இவனமாய் சொன்னார். You can read 10, 9 and 10. உங்களில் எந்த மனுஷனாலும் தன்னிடத்தில் அப்பத்தை கேட்கிற தன் மகனுக்கு ஆகையால் பொல்லாதவர்களே நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்வதற்கு நன்மையானவர்களை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? Hallelujah. Hallelujah. It's a wonderful verse that was occurred from the mouth of Jesus. இயேசுவின் நாவிலிருந்து புறப்பட்ட மிகவும் அருமையான ஒரு வேத வசனமாக இது இருக்கிறது. He was saying that which of you his son asks for bread will give him a stone? இங்க எந்த மனுஷனாலும் மீனை கேட்கிற உன் பிள்ளைகளுக்கு பாம்பை கொடுப்பானோ என்று இயேசு அங்கே ஒரு வினாவிட்டு இருந்தார். Hallelujah. Hallelujah. Will
will you give to your son when he was asking bread? Yes, John. நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அப்பத்தை கேட்கிற உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கல்லை கொடுப்பீர்களா? And if your son is asking, Father, I need a fish today, will you give a snake to him? உங்கள் மகன் உங்களிடத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு மீன் வேண்டும் என்று அவன் கேட்கும்போது நீங்கள் அவனுக்கு ஒரு பாம்பை கொடுப்பீர்களா? Jesus says that see, human beings are having evil thoughts, evil feelings. He was saying here. இங்க இயேசு சொல்லுகிறார், ஒரு மனிதனுக்கு, ஒரு மாம்சமான மனிதனுக்கு அநேக தீமையான எண்ணங்களும் உண்டு. But still they are evil, but they are giving good things to your children. அவர்கள் என்னளவுதான் தீமையாக இருந்தாலும் சரி, தீமையான எண்ணங்களோடு இருந்தாலும் சரி, தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை இவர் கொடுக்கிறார்கள். So he was saying that if so, what about our heavenly Father? அப்படி இருந்தால், அப்படியே ஆனால் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா அவர் எப்படிப்பட்டவர்? He was saying that our Father in heaven give good gifts to those who ask him. பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா நல்ல ஈவுகளை கேட்கிறவர்களுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So he is able to give good gift in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல ஒரு ஈவை கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So we must hold our expectation. நாம் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் எண்ணங்களையும் நாம் உறுக பற்றிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். We hold our faith. நம்முடைய விசுவாசத்தை பற்றிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். We hold our confidence. நம்முடைய தைரியத்தை நாம் பற்றிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். Let us have a strong faith in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதிகபட்ச ஒரு விசுவாசத்தை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். Let us bring happiness in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஒரு ஆனந்தத்தை பெற்றுக் கொள்வோம். Yes, he will do the everything beyond our expectation. ஆம், அவர் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மேலே அந்த அளவுக்கு அதிகமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்வார். He is having a great plan about our life. நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து பெரிய ஒரு திட்டத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார். He doesn't have the thoughts that we have. நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற வண்ணமாக, நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அந்த சிந்தனைகளுக்கு வண்ணமாக, எண்ணங்களுக்கு வண்ணமாக அவர் இல்லை. Sometimes we feel as a human being we think something normally, generally. நம்முடைய எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் எப்பொழுதுமே மிகவும் ஒரு சாதாரணமாக, ஒரு பொதுவாக காணப்படுகிறது. But Jesus, God's that thoughts is greater than everything that a sky, heavens is having the distance from the earth, more than that. ஆனா தேவனாகிய கர்த்தருடைய எண்ணங்களோ சிந்தைகளோ பூமியிலிருந்து வானம் எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கிறதோ அந்த அளவு உயர்ந்ததாய் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சிந்தனைகளும் எண்ணங்களும் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. The second part he says that அந்த இரண்டாவது பகுதியில் அவர் சொல்லுகிறார், according to his power that is at work within us. மிகவும் அதிகமாய் கிரியை செய்கிற அவருடைய வல்லமையின்படியே. So God is doing these miracles, immeasurable things through whom? தேவனாகிய கர்த்தர் மிகவும் அதிகமாய் கிரியை செய்கிற இந்த காரியங்கள் யார் மூலமாக செய்கிறார்? He says that the power that we have, நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வல்லமையின்படியே. Hallelujah. Hallelujah. So we have to think this morning, what power that we have. இந்த காலை வேளையில நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும், சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும், என்ன வல்லமை எனக்கு உண்டு. So two types of spirits working in human's life. ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் இரண்டு விதமான ஒரு ஆவிகள் கிரியை செய்கிறது. One is the power, the Holy Spirit. ஒன்று பரிசுத்த ஆவியானவர். Second one is evil spirit, அசுத்த ஆவி. So in God doing great things through the Holy Spirit. தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக अनेक காரியங்களை செய்கிறார். That you know in the book of John chapter 14, நமக்கு தெரியும் யோவான் சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் chapter 14 verse 16 and 17. 16 17 வசனங்களை வாசிக்கும்போது there Jesus promises about the Holy Spirit. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானை குறித்து ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார். So in 14 verse 16 and 17 Jesus was saying 16 17 வசனங்களில் இயேசு சொல்லுகிறதாவது, he will give you another counselor to be with you forever. உங்களோடு இருக்கிறதுக்கான வேறொரு தேற்றரவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருளுவார். The Spirit of truth, சத்தியத்தின் ஆவியானவர். the world cannot accept him, உலகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாது, because it neither sees him nor knows him. அவரை காணாலும் அவரை அறியாமலும் இருக்கிறபடியால். Hallelujah. Hallelujah. And it says that but you know him, for he lives with you and I will be in you. அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களோடு இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. So about the Holy Spirit, Jesus says that he lives with you
and will be in you. அவர்கள் உங்களோடு இருப்பார், அவர் உங்களுக்குள் இருப்பார். So it's a great promise of Jesus. அது இயேசு நமக்கு கொடுத்த ஒரு மகா பெரியதான ஒரு வாக்குத்தத்தமாக நிச்சயமாக இருக்கிறது. So we are not an orphan. நாம் அனாதையாக திக்கற்றவர்களாக இல்லை. We are not orphans. நாம் அனாதை இல்லை. We are not in a lonely place. நாம் தனிமையான ஒரு இடத்துல இல்லை. We feel that in the room, in the house, I am alone, I don't have anyone. நாம் நேரத்தை சொல்கிறோம், நான் வீட்டில் இருக்கிறேன், நான் தனியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன், என்னிடத்தில் யாருமே இல்லை, என் கூட யாருமே இல்லை, நாம் புலம்பலாம். But the Holy Spirit is there. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். Jesus says that the Holy Spirit is in you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள் இருக்கிறார் என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். So he is working in you. அவர் உனக்குள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். And how could we think that I am alone? அப்பொழுது நாம் எப்படி சொல்ல முடியும் நான் தனியாக இருக்கிறேன் என்று? Even in the sick bed also I am not alone. நான் வியாதி படுக்கையில் இருக்கும்போது கூட நான் தனியாக இல்லை. And our pastor in ICU in the Stanley Hospital, நம்முடைய பாஸ்டர் அவர்கள் ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிடலில் ஐசியூல இருக்கிறார்கள். he is not alone there. அவர் அங்கே தனியாக இல்லை. We are not able to go there because of government restrictions. அரசாங்கம் கொடுத்த விதிமுறைகளினாலே நாம் அவரை சென்று பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறது. But the Holy Spirit is there with him. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே அவரோடு கூட இருக்கிறார். Yes, Holy Spirit is working in him. பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே அவருக்குள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். This is the word of God. இதுதான் தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது. And this word of God says that தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது என்னவென்றால், according to this power he is working the great things in our life. இந்த வல்லமையின் படியே தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்குள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. This Holy Spirit is doing great things our physical life. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம சரீர வாழ்க்கையிலும் பெரிய காரியங்களை செய்து The கொண்டிருக்கிறார். same Holy Spirit worked through Paul. இதே பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் வாழ்க்கையிலும் அவர் கிரியை செய்தார். Paul was an ordinary person. பவுல் ஒரு சாதாரணமான மனிதனாக இருந்தார். But the Holy Spirit worked through him and extraordinary things happening there. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுலின் வாழ்க்கையிலே அவர் இடைப்பட்டு அசாதாரணமான அற்புதங்களை செய்தார். So we have Holy Spirit. நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்டு. So the great good do marvelous things through this Holy Spirit in our life. அந்த பிதாவாகிய தேவன், அந்த மேன்மையான தேவன் நம்ம பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலம் பெரிய காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில So do not be disappointment. நீங்கள் அதனால சோர்ந்து போக வேண்டாம். Let us do not have any disappointment, dismayed. எந்த ஒரு சோர்ந்து போன சூழ்நிலையும், எந்த ஒரு கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையும் உங்களுக்கு வேண்டாம். Hallelujah. Hallelujah. We have to affirm that yes, I have Holy Spirit. நாம் ஒரு நிச்சயத்துக்குள்ளாக கடந்து வரணும். ஆம், எனக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். God will do extraordinary things through this Holy Spirit in my life. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக பிதாவாகிய தேவன் என் வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்ற நிச்சயம் நமக்கு வேண்டும். Hallelujah. 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 Let us close our eyes. நம் கண்களை நாம் மூடுவோம். And submit once again. இயேசுவின் சமூகத்தில் ஒரு விசையாக நம்மை தாழ்த்துவோம். Let God do miracles in our life. தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே நம்ம வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்வாராக. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. நன்றி இயேசுவே. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. எல்லாரும் ஜெபிப்போம். Hallelujah. ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് കാലഘട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നാം സറണ്ടർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ലെറ്റ് ഗോഡ് ഡു മാർവലസ് തിങ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്യട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി യേശുവേ. നന്ദി യേശുവേ. സഭയെ ഏൽപ്പിച്ച് ജപിക്കണേ അപ്പാ സ്തോത്രം. സഭയിലുള്ള ഓരോരുത്തരും മേലും കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ആവി കർത്താവേ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. നോവിലും പ്രയാസത്തിലും ഇരിക്കുന്ന, വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന, പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്ന, കടഭാരത്താൽ പ്രോബ്ലംസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ബലം അവരിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കെട്ടുകൾ മാറട്ടെ, പ്രോബ്ലംസ് മാറട്ടെ, കടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാറട്ടെ. അനേകം റെന്റ് കൊടുക്കാതെ ഭാരപ്പെടുന്നു, പ്രോബ്ലംസ് മാറട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. വ്യാധികൾ മാറട്ടെ, ഷുഗറിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് മാറട്ടെ, പ്രഷറിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് മാറട്ടെ, സിക്നസ് മാറട്ടെ. പാസ്റ്ററുടെ ലങ്സ് യേശുവേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. ഒരു പുതിയ ലങ്സ് അവിടെ ഫോം ആവട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സഭകളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ, കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ വിടുതലകൾ നടക്കട്ടെ. ജോലിയിൽ, ഫിനാൻഷ്യലിൽ വിടുതലകൾ നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ നന്ദി അപ്പാ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഇന്ന് കാലയ്ക്കായി സ്തോത്രം. നൽകിയ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് എങ്ങനെ പാദപ്പെടുത്തെങ്കിൽ കടന്നു വന്ന് പാട്ടുകൾ പാടുവാനും ജപിപ്പാനും വസനത്തിന് കേൾക്കുവാൻ തക്കൻ അവിടുന്ന് ചെയ്ത ഉദവികൾക്കായി സ്തോത്രം അപ്പ.
കർത്താവ് എല്ലാവരുടെ തേവകളെ സന്ധിച്ചാട്ട് ആശീർവദിക്കപ്പ. സ്തോത്രം. ഈ വസന പ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉദവി ചെയ്യപ്പ. അങ്ങയുടെ ആശീർവാദം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വാഴുകളിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പ. സ്തോത്രം. നന്ദി യേശുവേ. ജപം കേട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം അപ്പ. ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കും, വാരം ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. ആ കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തികളെ ആശീർവദിക്കപ്പ. സ്തോത്രം. ഓഫറിങ്ങിനായി സ്തോത്രം, ദശാംശത്തിനായി സ്തോത്രം. കരം നീട്ടുന്ന എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കുക. ഒരു പുറം വരാത്തവണ്ണം എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കപ്പ. സ്തോത്രം. എല്ലാ ഭവനങ്ങളെ ആശീർവദിക്കും. കടന്നു വരുന്ന ഒരു വാരം എല്ലാ ഭവനങ്ങളും ആശീർവാദമായിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഉദവി ചെയ്താട്ട്. വേലയ്ക്ക് പോകുന്നവരെ പാതുകാക്കപ്പ. സ്തോത്രം. ജപം കേട്ടതർക്കായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിനാലേ ആമേൻ. എന്റെ ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തോത്രി, എൻ മുഴുവനുള്ളവരുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തോത്രി. ആത്മാവേ കർത്തരെ സ്തോത്രി, കർത്തർ ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളെ മറവാതെ ആമേൻ. പിതാവാകിയ ദേവനുടെ അൻപും കുമാരനാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരുടെ അന്യോന്യ സമാധാനവും നാണയരുടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലസ്.